गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजे पिछलियां वीडियोज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਕੁਝ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਵਿਕਸ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਸਿਵਿਕਸ ਦਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ मतलब लोकतंत्र ते डेमोक्रेसी गवर्नमेंट लोकतंत्री सरकार। डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट प्रैफर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन टूडेज़ वर्ल्ड। कहते अजकल की दुनिया दे विच डेमोक्रेसी गवर्नमेंट एक प्रैफर्ड प्रिवलेंट गवर्नमेंट है, बहुत ही प्रचलित सरकार है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी derived from two Greek words demos and kratos। डेमोक्रेसी वर्ड कित्थों आया है? ग्रीक वर्ड तो आया है। डेमोस मतलब पीपल एंड क्रेटास मतलब रूल ऑफ गवर्नमेंट। सरकार दा रूल जिहड़ा कि किहदे द्वारा चलाया जाता है? लोकां दे द्वारा। जो सरकार चलाई जाती है तो उसनूं असीं की कह दिंदे आ? डेमोक्रेसी। रूल ऑफ द पीपल और देयर रिप्रजेंटेटिव्स। डेमोक्रेसी दे विच कौन रूल करते आ? लोग, जनता रूल करती है। और देयर रिप्रजेंटेटिव्स ते लोकां दे रिप्रजेंटेटिव। हुण ये वाला वर्ड है जिहड़ा इहदा मतलब की है देखते हैं। रिप्रजेंटेटिव मतलब प्रतिनिध। इनू पंजाबी दे विच आपां प्रतिनिध कहने आ राजे। प्रतिनिध दा मतलब कि वो इंसान, वो शख्सियत जिहड़ी दो चीज़ां दे विचकार एक लिंक दा काम करे। सरकार ते जनता दे विचकार लिंक दा काम करे, उसनूं असीं की कहने आ? रिप्रजेंटेटिव्स कहने आ। एग्जाम्पल, आपां वोट पाउने आ, वोटां पाउने आ आपां, इलैक्शन हुंदे आ तां आपां MLA वगैरह चूज करते आ। वो की अपने वो रिप्रजेंटेटिव्स आ। क्यों? क्योंकि अपनियां प्रॉब्लम्स जिहड़ियां भी हैगियां वो अपने तो सुन के गवर्नमेंट तक पहुँचाउंदे आ। जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लैंदी है या सल्यूशन करती है तो उत्थों अपने तक पहुँचाउंदे आ। तां ये इस तरह दे नाल एक लिंक दा काम करदे आ। तां इसनूं असीं की कह दिंदे आ? रिप्रजेंटेटिव्स। सो हुण आपां दुबारा फिर पढ़दे आ, रूल ऑफ द पीपल और दे आर रिप्रजेंटेटिव्स। लोकां दा रूल ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦਾ ਰੂਲ, मतलब ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ? ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी लोकतंत्र इस तरह की सरकार की किस्म है जिस दे विच की हुंदा है, जिहड़ी कि लोकां दी आ, लोकां दे द्वारा बनाई गई आ ते लोकां दे लई बनाई गई आ। लोकां ने इस नूं बनाया है, लोकां दी हैगी है ते इसने काम किस दे वास्ते करना है? लोकां दी भलाई दे वास्ते, जनता दी भलाई दे वास्ते काम करना है। सो आई होप तुहानूं ये डेमोक्रेसी का मीनिंग क्लीयर हो गया होगा। नैक्सट आपां चलदे हां एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का विकास किवें होया है, किवें किवें डेमोक्रेसी शुरू हुई आ, किवें पिछों चलदी आई है। डेमोक्रेसी वाज prevalent during ancient Greek civilization near about 2500 year ago। डेमोक्रेसी कदों प्रचलित हुई है? एंशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन के टाइम ते, पुरानी जो ग्रीक सभ्यता सी उस टाइम ते ये प्रचलित हुई है, मशहूर हुई है। कितना टाइम? 2500 साल पहलां दी गल है। ठीक है, तो द पैटर्न हैज़ बीन चेंजिंग फ्रॉम द पास्ट। हुण ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਏ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਟਾਈਮ ਦ ਸਟੇਟਸ ਇਨ ਗ੍ਰੀਸ ਵਰ ਸਮੌਲ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੌਲ ਸਟੇਟਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਦ ਪੀਪਲ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਗੈਦਰ ਐਟ ਵਨ ਪਲੇਸ ਟੂ ਮੇਕ ਲਾਅ
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਲਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਆਲ ਦਾ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਡ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਮੇਕ ਲਾਜ਼। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਰੂਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਸ ਕਾਲਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਟਾਈਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਟਾਈਮ ਬਾਏ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਸਟੇਟਸ ਲਾਰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਮੌਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਰੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਚੁਣਨੇ ਪਏ। ਕਾਹਦੇ ਥਰੂ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਆ ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਸੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫਾਰਮਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਕੀ ਆ? ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਸਮੌਲ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਚੁਣਨੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ।